মেয়েরা কিভাবে সুরক্ষিত থাকবে প্রশিক্ষণ শিবির শুরু। কিভাবে দুর্যোগের মোকাবিলা করা যায়, কিভাবে নারী সমাজের প্রতি আরও সম্মান বৃদ্ধি করা যায়, কিভাবে নেশা বা অসৎসঙ্গ ত্যাগ করে সৎসঙ্গ করা যায়, তা নিয়ে 3 দিনের এক প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হলো শিলিগুড়ি ভারতনগরের আনন্দমার্গ আশ্রমে। ভলেন্টিয়ার সোশ্যাল সার্ভিস সেই শিবিরের আয়োজন করেছে। সেখানে যোগচর্চা নিয়েও আলোচনা ও ক্লাস হচ্ছে। বিভিন্ন কলেজ ও স্কুল থেকে ছেলেমেয়েরা তাতে শিক্ষার্থী হিসেবে যোগ দিয়েছে। শিবিরে কৌশিকী নৃত্য এবং শিবের তাণ্ডব নৃত্য প্রদর্শন করছে শিল্পীরা। কৌশিকী নৃত্য এবং শিবের তাণ্ডব নৃত্য থেকে শরীর, মন, মস্তিষ্ক কিভাবে লাভবান হয় তা সেখানে শেখানো হচ্ছে। শিবিরে বিশেষ প্রাধান্য পাচ্ছে নৈতিক শিক্ষা বা মূল্যবোধ। তাছাড়া মেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশল, জুডো, ক্যারাটে প্রভৃতি বিভিন্ন দিক সেখানে শেখানো হচ্ছে। আনন্দমার্গের সন্ন্যাসীদের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশেষজ্ঞরা সেখানে ক্লাস নিচ্ছেন। প্রত্যেকের একটি বক্তব্য, সৎসঙ্গ অনুশীলন করা। অসৎসঙ্গে সর্বনাশ হবে, সৎসঙ্গে ভালো থাকবে সবাই। আর হঠাৎ দুর্যোগ এলে ভয় না পেয়ে কিভাবে তার মোকাবিলা করা যায় সেটিও বোঝানো হচ্ছে সেখানে। আনন্দমার্গের গুরু শ্রী আনন্দমূর্তির বাণী ও মানব সেবার দর্শনও সেই শিবিরের আলোচনায় উঠে আসছে। তবে বর্তমান অবস্থার সময় মেয়েরা কিভাবে সুরক্ষিত থাকবে তা নিয়ে সেখানে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। This is not total health. Total health means combination. Total health means combination of. In my class, you have to communicate. What I will ask you, जो हम आपको पूछेंगे ना, आपको बोलना, इंटरेक्शन करना है, ठीक है? Class is to interact. Topic is, what is the topic? Written here. नहीं होता है ना? Basically, we are human being. We have a society. We have a हम लोग एक समाज होता है, पशु का समाज होता है नहीं ना, जोर से बोलना है, इधर धीरे हो रहा है, इधर जोर हो रहा है, इधर कोई बात नहीं। द टॉपिक इज, व्हाट इज द टॉपिक? योगा फॉर टोटल हेल्थ। सो यू सी, वी आर ह्यूमन बीइंग, बेसिकली वी आर ह्यूमन बीइंग, वी हैव ए लाइफ, एनिमल बीइंग दे हैव आल्सो ए लाइफ। हम लोग का भी जीवन होता है, सबका भी जीवन होता है कि नहीं? एक पेड़ पौधा का भी जीवन होता है। So what is the difference between our life and their life? What is the basic difference between our life and the life of an animal? What is the basic difference? We live in society. They are not living in society. But they have also a society. They like to live together. पशु क्या होता है? एक साथ वो लोग हमेशा दिखाई देगा कि वो लोग एक साथ ही रहता है। लेकिन मनुष्य, वी आर लिविंग इन द सोसाइटी। हम लोग एक साथ रह भी सकते, नहीं भी रह सकते, बट वी हैव टू लिव इन ए सोसाइटी। और सोसाइटी कैसे चलता है? टू रन ए सोसाइटी देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। सपोज वी आर इन ए फैमिली, हम लोग परिवार में रहते हैं कि नहीं? ये जो परिवार होता है ना, ये जो फैमिली होता है, फैमिली इज द यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ सोसाइटी, है कि नहीं? परिवार एक समाज का छोटा रूप होता है। परिवार में भी एक नियम होता है, नियम विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन यू हैव नो राइट टू स्टे इन द फैमिली। आप घर से बाहर जाओगे तो बिना बोले चले जाओगे? नहीं। सो इन ए फैमिली देयर इज ऑल्सो सम रूल्स एंड रेगुलेशन। सो इन आवर सोसाइटी वी हैव टू रन ए सोसाइटी थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन। दैट्स व्हाई वी आर सोशल बीइंग। हम लोग मनुष्य क्या होता है? वी आर सोशल बीइंग। एनिमल बीइंग दे आर नॉट सोशल। आपको कोई थोड़ा सा खाना देगा तो आप सब मिलकर खाओगे, नहीं कि खा लोगे? नहीं। दिस इज आवर नेचर। ये मनुष्य का नेचर होता है, ये पशु का नेचर नहीं होता है। तो ये देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल बीइंग, एंड दैट डिफरेंसेस इज द आइडेंटिटी ऑफ आवर ह्यूमैनिटी, ऑफ आवर ह्यूमन बीइंग। देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन, and that differences is the special identity of human being. ये बात सच है कि नहीं? That differences is the special identity. So we have to establish our differences. कार साथे difference establish करते हैं। पशु में जो चीज़ है, वो गुण मेरा अंदर है, तो हम पशु ही है। Being a human life, मनुष्य रहते हुए भी मेरा अंदर जो पशु का गुण अगर आ जाएगा तो हमको पशु ही बोला जाएगा, मनुष्य नहीं बोला जाएगा। मनुष्य का अंदर मनुष्यत्व का गुण रहना चाहिए। ह्यूमन बीइंग, वी हैव टू इवैल्यूएट द कल्चर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये जो चीज़ है हम लोग को ये समझना चाहिए
और हम जो टॉपिक लिए योगा फॉर टोटल हेल्थ। सो means physical body, mind and soul together. So yoga for total health, this is something else, but by practicing yoga we have to take care of our physical body. By practicing yoga we have to take care of our mind. By practicing yoga we have to take care of our soul. This is total health. Total health is not to keep ourselves physical body free from diseases. This is not total health. If we want to practice yoga, yoga is for physical body, this is true. But this is also true, it is also related to mind, it is also related to soul. Total health means wellness of physical body, mind and soul together. So this is our total existence. But basically we see we have to take care of our physical body, we have to eat good food, we have to take good rest. This is not enough for us. The enough is mind, body, mind and soul together. This is the total wellness. And practicing yoga is for mind, body and soul. You see what is the concept of yoga? যোগের কনসেপ্ট আমরা কি জানি, যোগের বিষয়ে আমরা কি জানি? What is the concept of yoga? What we have? Basically we know certain physical exercises, certain asanas. যোগ মানে আমরা কি জানি? কিছু আসন, কিছু মুদ্রা, এগুলোই তো যোগের পর্যায়ে পড়ে, যার সাহায্যে আমরা শরীরটাকে ভালো রাখতে পারি। But this is the wrong concept. In Gita it is said yoga karma sukhausala. What is written? Yoga karma sukhausala. फिर बोलिए एक साथ। आप बताइए योगा कर्म सुकौशल मतलब क्या है? द एक्सलेंट वे टू डू what? What is the meaning of yoga कर्म सुकौशल? Excellent way to do what? मतलब काम करने का जो सही तरीका क्या हो सकता है, काम करने का सही शारीरिक तरीका क्या हो सकता है, वो भी योगा है। और मन का जो काम करने का तरीका होता है वो भी, दिस इज ऑल्सो कमिंग अंडर योगा। एंड सोल मीन्स टू रियलाइज योर सोल, दिस इज ऑल्सो कमिंग अंडर yoga. Yoga karma sukausalam means excellent way to do physical work is also yoga. Excellent way to do mental work is also yoga. Excellent way to do spiritual work is also termed as yoga. নমস্কার, আমার নাম হচ্ছে আচার্য কর্মেশানন্দ বধু, আর ইনি হচ্ছেন ভলেন্টিয়ার সোশ্যাল সার্ভিস দিল্লি সেক্টরের হেড চিফ সেক্রেটারি সর্বজয়ানন্দ বধু। আজকের অনুষ্ঠানটা কি, আপনারা কি বার্তা দিচ্ছেন? আজকের অনুষ্ঠানটা হচ্ছে আমাদের এটা একটা ভলেন্টিয়ার সোশ্যাল সার্ভিস, যে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, এই স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের তরফ থেকে আমাদের একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে। এতে খরা, বন্যা, ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ, মহামারী, এই যে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমরা সারা বিশ্বব্যাপী আমরা সেবামূলক কাজ করি। তো তারই একটা ট্রেনিং ক্যাম্প, 3 দিনের একটা ট্রেনিং ক্যাম্প। এতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমরা কিভাবে ভলেন্টিয়ারদেরকে তৈরি থাকতে হবে, আমরা কিভাবে তৈরি থাকব, বিভিন্ন সমস্যা আসবে, সেই সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য নিজে কি করে বাঁচবো, অন্যকে কি করে বাঁচাবো, এর জন্যই আমরা এই ট্রেনিংটা দিচ্ছি এবং নিচ্ছি। এই হলো। তো অনেক সময় আগুন লেগে গেল, তার যে বিভিন্ন ওখান থেকে কী করে লিফ্ট করে বাচ্চাকে, লোককে বাঁচাবো, আমরা কি করে বাঁচবো। এবং মেনে নেন ইলেকট্রিসিটির স্পার্কিংয়ের কারণে যদি মেরে হয়ে যায়, তো সেখানে থেকে জল ঢালতে গেলে আমরাই নিজের বিপদে পড়ে যেতে পারি। তো সেই সমস্ত পরিস্থিতিতে আমাদেরকে কি করতে হবে, এই সময় টেকনিক্যাল নলেজগুলো দেওয়া দরকার। আচ্ছা, এগুলো হলো একটা দিক। আর একটা হচ্ছে মেন একটা দিক যেটা রয়েছে, সেটা হচ্ছে আজকের সমাজে যা পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে, যারা সেবা করতে গিয়ে কিছু সমাজে বিপদ কিছু ডেকে নিয়ে আসে। যে মতো আজকের সমাজে যারা আমরা ভোট দিয়ে যাদেরকে নেতা তৈরি করেছি, তারা কি হচ্ছে, আজকে অনেক ভুরি আজকে জেলের মধ্যে পুষতেছে। কেন? তার পরিস্থিতিটা তো বুঝতেই পারছেন কী কারণে হচ্ছে। তাই আমি বলবো সেই ধরনের যাতে না হয়,
আমরা প্রকৃত মানুষ তৈরি করব, যারা সমাজের কল্যাণ করবে। তারা ফিজিক্যালি ফিট, মেন্টালি স্ট্রং অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালি এলিভেটেড হবে। তারা সাধনা, সেবা, ত্যাগের মধ্যে তারা একদম উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রকৃত নেতা তৈরি হবে। তারাই দেশের সমাজের কাজ করবে। আমার নাম আচার্য সর্বজিৎ, নমস্কার। বললাম ভলেন্টিয়ার সোশ্যাল সার্ভিস চিফ সেক্রেটারি হিসাবে। তো আমরা এই ক্যাম্পটা আয়োজন করেছি এই 6, 7, 8 সেপ্টেম্বর, 3 দিন। এর আগেও আমরা করি। তো মূলত আমাদের এই ক্যাম্প উদ্দেশ্য এই যে যুব সমাজ বা তাদের বিপথে না গিয়ে কী করে পথে যায়, ভালো করে তৈরি করা যায়, মেন উদ্দেশ্য এটাই। শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে শরীর যদি না থাকে আপনার মন ভালো থাকবে না। মন ভালো না থাকলে আপনি বুঝতে পারছেন কোনো কাজ হবে না। তো আমরা সেই শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য এখানে পেরেড, ডিল, মার্চের ট্রেনিং দেওয়া হবে। এবং মানসিক যেটা মানসিকের জন্য আমাদের যোগ মেডিটেশন, আপনি একটু আগে ক্লাসে শুনলেন, যোগ সাধনা আছে, আমরা প্র্যাকটিস করি, তাহলে একটু মন ভালো থাকবে। আর মন ভালো কখনো সে বিঘ্ন দিতে পারে না, কাজ করতে পারে না। তো এবং আধ্যাত্মিক মন, এই যে মেডিটেশনের মাধ্যমেই আধ্যাত্মিকে আমরা দিতে পারি। তো আমি 3 দিনের সাধারণত ধরুন পিডি, ডিল, মার্চ এবং ফায়ার ফাইট। আগে আমাদের দাদা বলে গেলেন যে আগুন নেমাইতে হয়, আগুন লেগে গেলে সবাই জানি আমরা, কিন্তু আগুনকে নিয়ন্ত্রণে কিভাবে আনতে, আমি নিজে সুরক্ষিত থেকে আগুনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত, যে ঘরে সেটা বলে সেই জায়গা থেকে কী করে রক্ষা, আর যাতে আগে কী করে রক্ষা। এবারে অনেকে আমরা রান্না করি গ্যাসে আগুন লেগে গেলে কীভাবে নিমাতে হবে, তেলে আগুন লেগে গেলে কীভাবে নিমাতে, ইলেকট্রিসিটি আগুন লেগে গেলে কীভাবে নিমাতে হবে, এটা হতে গেলে আগুনের পার্ট। এবারে ফার্স্ট হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে, সাপে কামড়ে দিলে বা হাত পা ভেঙে গেলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কী করতে হবে, সেই প্রাথমিক চিকিৎসা ফার্স্ট এড তাকে নিয়ে আমরা দেবো। এবং নিজে সুরক্ষিত রাখার জন্য যোগ, সুস্থ আমরা ট্রেনিং দিয়ে থাকি, যাতে সে সুরক্ষিত আগের দিন নিজে সুস্থ না থাকে তাহলে অপরকে সুযোগ দিতে পারে না। এইগুলো আমরা করে গিয়ে দিনে ক্যাম্পে, তার সাথে আমরা কিছু জেনারেল নলেজ, আধ্যাত্মিক নলেজ এই ছেলেরা দেবো। আর টেনশন না করে আধ্যাত্মিক লাইনে আসে, ভালো নিয়ে আসে, সৎসঙ্গ করে, অসৎসঙ্গের অভাব নেই। সৎসঙ্গ যাতে না যায়, ভালো রাস্তায় আসে, ভালো কথা বলে, ভালো আধ্যাত্মিক করে, এবং মেডিটেশন, এই মেডিটেশন করলে কী হবে, মানসিক পিস যাদের ব্রেন একটু কম, যাদের লেখাপড়া দেরি হয় মেডিটেশন করলে পারবে। কিছু সহযোগী আমাদের আসন আছে, আসনগুলো আমরা শিখি, এর মাধ্যমে আমরা শেখাবো। আর আমার গুরুদেব দিয়েছেন যেটা হচ্ছে কৌশিকী নৃত্য, আরটিসি কৌশিকী নৃত্য 6 সেপ্টেম্বরে আমার গুরুদেব দিয়েছিলেন। সেই নৃত্য 23টা রোগের উপশম, বিজ্ঞান ভিত্তিক নৃত্য, সেইটা আমরা শেখাই। এবং তাণ্ডব, যেটা সদাশিব করেছিলেন, সেই তাণ্ডবের উপকারিতা অনেক কিছু। শরীরে তাণ্ডব করলে সারা শরীরে ব্লাড সার্কুলেশন বেড়ে যায় এবং পুরুষত্ব বেড়ে যায়, আমাদের ভয় পাবে না। সেই তাণ্ডব নৃত্য আমরা শেখাবো, কৌশিকী শেখাবো, তাণ্ডব নৃত্য শেখাবো। এই 3 দিনের এইসব আলোচনার মধ্যে তারপরে এবার সোশ্যাল সার্ভিস আছে, যেমন কালেকটিভ সোশ্যাল সার্ভিস। রাস্তায় নোংরা গেছে, ড্রেন অপরিষ্কার হয়ে গেছে, রাস্তা কোথাও ভেঙে গেছে, সেখানে আমরা যৌথভাবে সেখানে আমরা কালেকটিভ সার্ভিস, CSS বলে সোশ্যাল সার্ভিস, সেখানে আমরা 20 দিন হোস্টেল রাস্তা সাফাই, হসপিটালে দুস্থ সেখানে ফল বিতরণ করব। এই প্রোগ্রামের মধ্যে আমাদের সমস্ত কিছু। মেয়েদের সুরক্ষার জন্য তো আমাদের প্রথমেই বললাম যে ছেলেদের যেমন জুডো, ক্যারাটে, লাঠি, সেলফ ডিফেন্স, প্রথমে নিজে সুরক্ষিত থেকে তারপরে অন্যদের লড়াই, সেই সমস্ত মেয়েদের আমরা দেখাবো।